सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस च मैं पूनम कौर आप सब का स्वागत करती हाँ। दोस्तों, जिस तरह कि तुसी जानते ही हो कि इस प्रोग्राम राही साडी हमेशा ये कोशिश रहिंदी है कि असी अपने दर्शकों नूं खेतीबाड़ी नाल जुड़े वख-वख पहलुआं बारे जानकारी दईए। इसे कड़ी विच असी अज पहुंचे हाँ पिंड जियोनवाला, जिला फरीदकोट विखे, जिथे असी तुहानूं मिलावांगे खेतीबाड़ी विकास अफसर डॉक्टर गुरमिंदर सिंह बराड़ दे नाल। डॉक्टर बराड़, प्रोग्राम मेरा फार्म हाउस च तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, मैं भी बहुत जी आया ते धन्नवाद करदा मेरा फार्म हाउस दी सारी समुची टीम दा, तुहाडिਆਂ ਦਾ तहे दिलों शुक्रिया जी। डॉक्टर बराड़, सब तो पहला मैं चाहांगी कि तुसी साडे दर्शकों नूं ये दसो कि तुहाडी डेजिग्नेशन जिस तरह की तुसी दस्सिया खेतीबाड़ी विभाग अफसर हैगे आ, ते तुसी थोड़ा अपने की तो तुसी काम हुंदे ने, तुहाडी ड्यूटीज़ की हुंदियां ने, थोड़ा उस ते चानना पाओ। हाँ जी, मैं बतौर खेतीबाड़ी विकास अफसर खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग पंजाब च जिला फरीदकोट विखे तैनात हाँ जी। साडे विभाग दा मुख्य काम हुंदा है एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, जिहदे विच PAU लुधियाना वालों जो रिसर्च की जाती है, नवीं खेती तकनीकां दित्तियां जांदियां, उहदे बारे अगे जाके किसानां तक पहुँच करके उन्होंने सारियां नवीनतम तकनीकां दी जानकारी देना ते तकनीकी ढंग नाल जिहड़ी खेती करनी, खेती खर्चे घटाने ते किसान वीरां दा मुनाफा वधाउणा। इस तो इलावा जिहड़े महकमे दे होर नाल जिहड़े काम ने, जिहदे विच किसान वीरां नूं खेती वास्ते जिहड़ी समग्री है, बीज खादां ते कीटनाशक, वो भी सही क्वालिटी दे जिहड़े मुहैया कराए जाण, इहदे वास्ते जिहड़ा खेतीबाड़ी विभाग आ ओह दिन रात जिहड़ा अपना काम करदा जी। ठीक है जी। तो हुण मैं लैण लगी एक पर्सनल तौर पर जो कि मैं हुण तक नोटिस किया, पर पिछले कई सालों तो अगर देखा जाए तो साडा जिहड़ा अपना पंजाब दा यूथ आ, ये खेतीबाड़ी नाल जुड़ के इन्ना खुश नहीं हैगा, है ना। आपां देखदे पहलां सीगे किसान दे बच्चे भी अगे किसानी करदे सीगे ते ओह जनरेशन बाय जनरेशन चलदा रहिंदा सी, पर हुण एक टाइम इदां दा आ गया कि किसान दे बच्चे भी अगे किसानी नहीं करना चाहुंदे, वो भी कहंदे ने कि ना पैली पुली बेचो ते असीं बाहर जाना चाहुंदे आ, है ना। ते ये एक बड़ा ही गंभीर विषय आ, ते मैं चाहुंदी हां कि तुसीं जरा सानूं हुण ये दसो कि इस चीज़ ते आपां ठल किद्दां पा सकदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਹ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਆ ਗਏ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਚਤਮ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਲੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਊਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਲ ਬੀਜ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਚੌਲ ਬੀਜ ਲਈ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ MSP ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ MSP ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਅਲਾਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਕੱਢਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸਕੀਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਣ, ਮੁਨਾਫਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਾਹਿਤ ਨਵੀਨਤਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਘਟੂਗਾ, ਜੇਬ ਖਰਚ ਘਟੂਗਾ, ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਵਧੂ, ਝਾੜ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।